Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. Myself Kuhu Sarkar, and today in this video I'm going to discuss about the short story The Gift of Magi. It is written by O. Henry, and before going to this story we should know about the author first. Okay, so O. Henry is the pseudonym, and his real name is William Sidney Porter. Pseudonym means ছদ্মনাম. Okay, and his real name is William Sidney Porter. He was born in 1862 and died in 1910. Better known by his pen name O. Henry, and he was an American writer known primarily for his story writing. Okay, primarily for his short stories. And I hope you know the famous story The Last Leaf, because maybe you had it in your graduation syllabus. Okay, I had it in my graduation. So, and though he also wrote poetry, non-fiction and novels, but he is primarily famous or known for his short stories. His works include The Gift of Magi, The Duplicity of Hargreaves, The Ransom of Red Chief, as well as the novel Cabbages and Kings. Porter's stories are known for their naturalist observations and witty narration and surprise endings. So, as I mentioned the name, The Last Leaf, there also you can find that there is a surprising ending. There is a surprising ending. In every story, he was very much famous for this surprising endings, naturalist observation and witty narration. Okay, now let's know about the title and the what the title signifies. Okay, so The Gift of Magi, and it is a short story by O. Henry, and it is written in 1905. So write down the publication year. Okay, now we'll go to the reference of the or significance of the title. Okay, so it is taken from the biblical story and from Gospel of Matthew, where these magi are the three wise men or three kings or three astrologers. কেউ কেউ বলে থ্রি, মানে এটা শিওর নয় যে তিনজনই ছিল বা তার বেশি ছিল, বাট ইট ইজ সেড দ্যাট দে আর থ্রি. সো হু আর those men? They are the men who came when our Jesus Christ, the God Jesus Christ, born. And they are also called astrologers because তারা কি করেছিল, তারা গ্রহ নক্ষত্র দেখে বুঝতে পেরেছিল যে our God or our King has been arrived. Who is our King? Our Jesus. So our Jesus Christ has been arrived, and তারা কি করেছিল, তারা তার জন্য প্রচুর গিফট নিয়ে এসেছিল. So these gifts are called the gift of magi, and these gifts symbolize the selfless love, এবং সেখান থেকেই this rituals has been started. ওকে, এই রিচুয়ালটা তখন থেকে স্টার্ট হয় যে ক্রিসমাসে নিজের লাভাবেল পার্সনকে অর ফ্যামিলি মেম্বার্সকে অর অন্যদেরকে গিফট দেওয়া, বাট ইট শুড বি সেলফলেস লাভ. অ্যান্ড দিস স্টোরি অলসো symbolize, or this story also refers the same kind of selfless love. At the end you can understand. Okay, so what are these gifts? ওই তিনটে মেন or তিনটে মানুষ কি কি গিফট নিয়ে এসলো, অ্যান্ড দে আর অলসো কল্ড দ্য কিংস. ওকে, কোনো রাজ্যের কিংসও বলা হয় তাদেরকে. দে ব্রড গিফটস অফ গোল্ড, frankincense and myrrh. So the gifts are often interpreted symbolically. Gold as a gift for a king, frankincense as incense for worship, and myrrh as an embalming oil. Okay, so these are three gifts, and from this event the ritual has been started that you should gift, or you should give to your family members or your person whom you love. Now let's start the story. I hope that you can understand that what is the significance of the title. যখন আমরা গল্পটা শেষ করব তখন তোমরা কিন্তু আসল সিগনিফিকেন্সটা বা কেন এটাকে সেলফলেস লাভ বলা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবে. ওকে,
Now let's start the story. Okay, $1.87. ওকে, প্রথম সেন্টেন্সটা কি বলা হচ্ছে? প্রথম সেন্টেন্সটাতেই বলা হচ্ছে $1.87, দ্যাট ওয়াজ অল, অ্যান্ড 60 সেন্টস অফ ইটস ওয়াজ ইন পেনিস। ওই 60 সেন্টসের মধ্যে আবার খুচরো কত? পেনিসে। Penny saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and vegetable man and the butcher until one cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. তাহলে কত বড় একটা সেন্টেন্স। তাহলে এখান থেকে কি বলছে যে পেনি সেভড ওয়ান বাই ওয়ান, একটা একটা করে পেনি সে জমিয়েছে, বাই বুলডোজিং দ্য গ্রোসার, বা বুলডোজিং দ্য মানে গ্রসার মানে কি, যে বিক্রেতা, তার সঙ্গে প্রায় বার্গেইনিং করে, অ্যান্ড দ্য ভেজিটেবল ম্যানের সাথে দ্য বুচারি সব থেকে বা বুচার ম্যানের সঙ্গে কী করে বার্গেইনিং করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার চিক্সগুলো রেড হয়ে গেছে, মানে অত কথা বলে মানে বার্গেনিং করে করে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার চিক্সগুলো রেড হয়ে গেছে লজ্জায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু বার্গেনিং করে করে এই পেনিস মানে 1 বাই 1 পেনিস করে করে সে কিন্তু এই ডলারটা জমিয়েছিল। ওকে, সো উইথ সাইলেন্ট ইম্পুটেশন অফ পার্সিমনি দ্যাট সাচ ক্লোজ ডিলিং ইমপ্লাইড, যতটা বার্গেনিং করা যায়, আমরা যারা বাজারে যাই বা আমরা যারা বাজারে যাও তোমরা, তারা বুঝবে যে আমরা বলি না না এটা এত দামে দিতে হবে, না না এটা এত দামে দিতে হবে, এই সবজিটা এত দাম, এই সবজিটা ভালো না, এরকম করে কি বার্গেনিং করে করে সে কিন্তু পেনিসগুলো জমিয়েছিল, সেখান থেকে ওই টাকাটা তার জমেছে। $1.87। ওকে, 3 times ডেলা কাউন্টেড ইট, 3বার ডেলা গুনলো। কেন? বা আমরা বারবার গুনি যে দেখি টাকাটা বাড়ছে কিনা বা কিছু, তাই সে যেন ভুল না হয় তার জন্য সে 3বার কিন্তু টাকাটা গুনেছিল। $1.87 অ্যান্ড দ্য নেক্সট ডে উড বি ক্রিসমাস, এবং পরের দিনই ক্রিসমাস। দেয়ার ওয়াজ ক্লিয়ারলি নাথিং টু ডু বাট ফ্লপ ডাউন অন দ্য স্যাবি লিটিল কাউচ অ্যান্ড হাউল। হাউল মানে হোয়াট ইজ হাউল? যখন কুকুরটা দেখবে হাউল জোরে জোরে ক্রন্দন করে বা জোরে জোরে হাউলিং করে, ঠিক আছে, শেয়াল আমরা বলি সে পক্সও হাউলিং করে। তাহলে কি বলেছে? তার আর কিছু করার নাই, দেয়ার ওয়াজ ক্লিয়ারলি নাথিং টু ডু, তার আর কিছুই করার নাই, বাট টু ফ্লপ ডাউন মিন লাই ডাউন অন দ্য স্যাবি লিটিল কাউচ। স্যাবি মানে এটা কিন্তু নতুন চকচক একটা নয়, একটা স্যাবি লিটিল কাউচে পড়ে পড়ে কাদা ছাড়া। সো ডেলা সেটাই করছে। which instigates the moral reflection that life is made of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating। তাহলে আমরা কি দেখবে, যখন সব করা মানে কি, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদা, তাহলে আমরা যখন দেখবে অনেক সময় যখন সব করি মানে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদি, কি হয়, আমরা কাদার পরে আমাদের কি হয়, সর্দি হয়, মানে সর্দির মতো হয়, এবং তখন কি আমরা হাঁচি দিই বা একটা ওরকম জিনিসটা হয় যখন আমরা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদি। তো কি হয়েছে যে which investigates the moral reflection that life is made of sobs, ক্রন্দন, অ্যান্ড স্নিফলস মিন লাইক দ্যাট মানে ঠান্ডা লাগলে যেরকম হয়, অ্যান্ড স্মাইলস তারপরে আবার হাসি। তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু লাইফে কি সার্কেল হয়। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. এই সেন্টেন্সটা দেখো কত সুন্দর। তাহলে কি বলছে যে লাইফটা বলেই দিল, লাইফটা কাদা, হাসা এবং স্নিফলস করার মধ্যে দিয়ে সার্কেল হয়। তাহলে এই লেডিটা যখন ওরকমভাবে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে, কাদার পরই সে উঠবে, উঠে আবার কিছুক্ষণ পর হাসবে বা কিছুক্ষণ পর আবার হাঁচি দেবে, বা এরকম জিনিসটা যখন সার্কেলিং ওয়েতে যখন হবে, তাহলে আমরা চলো ওনাকে কাঁদতে দিই এবং আমরা কি করি, এই রুমটাকে একবার দেখে নিই। তাহলে এখানে দেখো অনেকটা জিনিসটা কিন্তু অনেকটা সিনেম্যাটিক ভিডিওর মতো, যেমন হয় না যে কেউ একটা কিছু করছে ক্যারেক্টারকে, এবং যে ডিরেক্টর হয় সে কিন্তু পুরোটা কিন্তু তোমাকে বলছে না, সে কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে। উই আর মোর লাইক আ অবজারভার, রাইট? তাহলে এখানে বলেছে যে উনি কিন্তু ন্যাচারালিস্ট অবজারভেশনে কিন্তু লিখতে পছন্দ করতেন। তাহলে কি এখানে দেখো, তাই বলছে যে যখন সে কাঁদছে, লেটস লুক দ্য রুম, আমরা রিডাররা আমরা রুমটাকে দেখবো থ্রু দ্য আইজ অফ আওয়ার অথর। ওকে, তাহলে আমরা রুমটাকে দেখি। তাহলে এখানে কিন্তু তার ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনটা বোঝানোর জন্য আমাদের রুমটাকে দেখতে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট মিনিং। ওকে, আ ফার্নিশ ফ্ল্যাট অ্যাট $8 পার উইক। তাহলে এটা একটা ফার্নিশড একটা
ফ্ল্যাট, যেটা কি মানে সপ্তাহে $8 যেটার জন্য তোমার রেন্ট দিতে হয়। ইট ডিড নট এক্স্যাক্টলি ভেগার ডেসক্রিপশন, but it certainly had that word on the lookout of the Mendicant squad. তাহলে কি বলছে, এটা যে খুব একটা মানে খারাপ অবস্থা না, বেগার ডেসক্রিপশন নয়, বাট ইট certainly had that word on the lookout for the Mendicant squad. কিন্তু এটা কিন্তু মানে অতটা খারাপ অবস্থাও নয়, বা যতটা ভালো অবস্থা হওয়ার ছিল ততটা ভালো অবস্থাও কিন্তু নয়। In the vestibule below was a letter box in which no letter would go. তাহলে এই ভেস্টিবিউলে, ওই ঘরের রুমের একটা জায়গাতে, একটা কর্নারে একটা কিন্তু লেটার বক্স আছে, ওকে। অ্যান্ড কিন্তু সেখান থেকে কোনো সময় কোনো লেটার যায় না। And an electric button from which no mortal finger could coax a ring. এবং সেখানে একটা ইলেকট্রিক বাটনও আছে যেখানে কোনো মর্টাল ফিঙ্গার মানে কোনো জীবন্ত হাত কখনো বা সেখানে ছোঁয় না, মানে ইলেকট্রিক বেলটাও কাজ করে না। অলসো appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. Dillingham Young. কিন্তু তাদের কিন্তু যে দরজায় একটা নেম প্লেট সেখানে লেখা আছে, কি লেখা আছে বড় করে, যে মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং। এই বড় করে নেম প্লেটটা কিন্তু লেখা আছে। আমাদের বাড়ির সামনে অনেকের নেম প্লেট থাকে, তাহলে এটা লেখা আছে। কিন্তু দরজার বাইরে যে একটা পোস্ট বক্স আছে, সেখানে কোনো দিন কোনো লেটার যায় না। ইলেকট্রিক বেল আছে, সেটা কখনো কেউ হাত দেয় না, মানে সেটা চলে না, ওকে, বা সেটা ইউজ হয় না। মানে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাড়িটার যারা বাস করতো তারা এককালে রিচ ছিল, কিন্তু এখন তারা যেহেতু পুয়ার, তার সাথে সাথে তাদের মানে জীবনের ধারাটাও বদলে গেছে। দ্য ডিলিংহাম হ্যাজ বিন ফ্লাং টু দ্য ব্রিজ ডিউরিং আ ফর্মার পিরিয়ড অফ প্রসপারিটি ওয়েন ইটস processors was being paid $30 পার উইক। তাহলে কি বলছে যে এই ডিলিংহাম নামটা খুব সুন্দরভাবে যেত, এই ডিলিংহাম নামটা যে এত সুন্দরভাবে উনি লিখেছেন ওনার নেম প্লেটে, সেটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে যেত যখন কিনা তিনি সপ্তাহে $30 আর্ন করতেন, তখন কিন্তু এর নামটা যেত। কারণ তার সে যেহেতু ভালো ইনকাম করতো, তার সাথে তার এই লাইফস্টাইলটা বা তার এই নেম প্লেটটা কিন্তু যেত। নাও হোয়েন দ্য ইনকাম ওয়াজ সাঙ্ক টু $20, though they were thinking seriously of the contracting to a modest and unassuming deed. তাহলে কি বলছে, তাহলে এখন যখন তাদের ইনকামটা অনেক কমে গেছে, যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সপ্তাহে $20, তাহলে তাদের এই সিচুয়েশনের সঙ্গে বা এই ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশনের সঙ্গে তাদের নামটা যেন ঠিকঠাক যাচ্ছে না। বাট হোয়েন এভার মিস্টার জেমস ডিলিংহাম ইয়াং কেম হোম অ্যান্ড রিচড হিজ ফ্ল্যাট অ্যাবভ, হি ওয়াজ কল্ড জিম। তাহলে কি বলছে, সেই নামটা এখন তো যাচ্ছে না, কিন্তু যখনই সে কিনা তার ওই ছোট্ট ফ্ল্যাটে আসে, তার ওই স্টেয়ার্স দিয়ে উঠে যখন তার ফ্ল্যাটে ঢোকে, তখন তার নামটা যেন আরও ছোট হয়ে যায়। কি হয়ে যায়, জিম। অ্যান্ড গ্রেটলি হাগড বাই মিসেস জেমস ডিলিংহাম ইয়াং, যে এবং একজন তাকে খুব টাইটলি বা খুব ডিপলি তাকে একটা হাগ করে। অ্যান্ড অলরেডি, এবং সেকে তোমরা অলরেডি জানো, অলরেডি ইন্ট্রোডিউস টু ইউ অ্যাজ ডেলা, সে হচ্ছে ডেলা। তাহলে তার নামটা এত বড় ছিল, যেটা সে যখন সপ্তাহে $30 ইনকাম করতো তখন খুব সুন্দরভাবে যেত। কিন্তু এখন যেন সেটা একটা মানে যেন তার নামটার সাথে যাচ্ছে না, কারণ তার এখন ইনকামটা অনেক কমে গেছে। তাই ওটাকে আরও মডেস্ট হয়ে যদি ডিলিংহামটা ছোট করা হতো, তাহলে কিন্তু সে জিনিসটা খুব ভালোভাবে যেত। বা সেইটার থেকেও তার নামটা আরও ছোট করে একজন তাকে ডাকে খুব আদরে, সেটা কে, যে তাকে ঘরে ঢোকার পর খুব সুন্দর একটা টাইটলি হাগ করে। অ্যান্ড হুইচ সি ইজ ডেলা, হুইচ ইজ অল ভেরি গুড, যে খুবই ভালো, ওকে। হুইচ ইজ অল ভেরি গুড বলতে সেখানে তার কথা বলা হচ্ছে না, এখানে পুরো সিচুয়েশনের কথা বলা হচ্ছে, যে ডেলা তাকে যে সুন্দর হাগ করে এবং খুব ভালোবাসে সেটার কথা বলা হচ্ছে। Della finished her cry and attend to her cheeks with the powder rag. তাহলে কিছুক্ষণ আগেই বলেছিল যে এই সার্কেলটা চলবে, প্রথমে কাঁদবে, তারপর উঠবে, তারপর আবার হাসবে। তাহলে কি বলছে, নাও ডেলা finished her cry and attend her cheeks with a powder rag. তাহলে উঠে ঘুম থেকে না
কেঁদে উঠে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদার পর যখন সে উঠলো তখন সে করলো মুখটাকে একটু মেকআপ দিয়ে বা একটু পাউডার দিয়ে মুখটাকে চিকের উপর সে পাউডারটা ঘষছিল। সি স্টুড বাই দ্য উইন্ডো অ্যান্ড লুকড আউট ডার্লি অ্যাট আ গ্রে ক্যাট ওয়াকিং আ গ্রে ফেন্স টু ইন আ গ্রে ব্যাকওয়ার্ড। তাহলে এখানে দেখো বারবার গ্রে গ্রে গ্রে, তো আমরা অনেক সময় বলি যে গ্রে ইজ আ কালার অফ স্যাডনেস, রাইট? তাহলে এখানে দেখো এই সেন্টেন্সটার মাধ্যমে বুঝিয়েছে তাদের লাইফটার চারিদিকে যেন স্যাডনেস বা দুঃখ জড়িয়ে আছে। সি স্টুড বাই দ্য উইন্ডো অ্যান্ড লুকড আউট ডার্লি। ডার্লি মানে একদম, ডার্লি কখন আমরা ইউজ করি? যখন আমরা খুব ক্লান্ত বা আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি, নট ক্লান্ত, যখন আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি, তখন স্যাডনেস যখন আমাদের আশেপাশে আছে তখন আমরা এটা ইউজ করি। সো লুকড আউট ডার্লি অ্যাট আ গ্রে ক্যাট ওয়াকিং আ গ্রে ফেন্স ইন আ গ্রে ব্যাকওয়ার্ড। গ্রে ব্যাকওয়ার্ডে যে একটা গ্রে, একটা ধূসর কালারের একটা বিড়াল হেঁটে চলেছে ওই গ্রে ফেন্সে, যে ছাদটাও যেন গ্রে এবং গ্রে ব্যাকওয়ার্ড। টুমোরো উড বি ক্রিসমাস ডে অ্যান্ড সি হ্যাড অনলি $1.87 উইথ হুইচ টু বাই জিম আ প্রেজেন্ট। তাহলে কি বলছে? কালকে হচ্ছে ক্রিসমাস এবং তার কাছে মাত্র $1.87 আছে, যেটা দিয়ে তাকে কী করতে হবে? জিমের জন্য একটা প্রেজেন্ট কিনতে হবে। সি হ্যাড বিন সেভিং এভরি পেনি সি কুড ফর মান্থস। মানে এই এক মাসের মধ্যে যতটা, মানে অনেক মাস ধরে সে কিন্তু খুচরো খুচরো করে পেনিস জমাচ্ছিল। কেন? যাতে সে জিমের জন্য একটা গিফট কিনতে পারে। উইথ দিস রেজাল্ট, এত কষ্ট করে শুধুমাত্র এত অল্প টাকাই জমেছে। ওকে, $20 আ উইক ডাজ নট গো সো ফার। তাহলে এই $20 যেটা তাদের ইনকাম, এটা কিন্তু বেশি দিন তাদের যায় না। এক্সপেন্সেস হ্যাড বিন গ্রেটার দ্যান সি হ্যাড ক্যালকুলেটেড। দিনের পর দিন কী করছে? দাম খুব বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা যতটা সে ক্যালকুলেট করতে পারে তার থেকেও যেন দামটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। দে অলওয়েজ আর, এবং এটা যেন আমি যেমন এটা দেখে আমি মনে হয় যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও আমি এই কথাটাই শুনতাম যে জিনিসপত্রের যা দাম বেড়ে চলেছে। তাহলে এখানেও দেখো দিনের পর দিন যেন দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা যেরকমভাবে বাড়ে সেরকমভাবে বাড়ছে। অনলি $1.87 টু বাই আ প্রেজেন্ট ফর জিম। আবার সে একই সেন্টেন্স ইউজ করছে, মাত্র এত অল্প টাকা আছে জিমের জন্য টাকা কেনার, প্রেজেন্ট কেনার। হার জিম, তার জিম, মেনি আ হ্যাপি আওয়ার্স ইস হ্যাড স্পেন্ট প্ল্যানিং ফর সামথিং নাইস ফর হিম। তাহলে আমরা দেখবে যখন কোনো একটা কোথাও ঘুরতে যাব বা কোথাও যেটা আমাদেরকে হ্যাপি করবে, আমরা কিন্তু সেই প্ল্যানটা করি যে হ্যাঁ আমরা শপিং করব, আমরা এই করব, আমরা ঘুরতে যাবো। সেই প্ল্যানিংটা কিন্তু আমাদের একটা হ্যাপি মুমেন্ট দেয়, সেই ইমাজিনেশনটা যে আমরা এটা করব ওটা করব। তাহলে কি বলছে? মেনি আওয়ার সি হ্যাড স্পেন্ড প্ল্যানিং ফর সামথিং নাইস ফর জিম। অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা সে কিন্তু খুব হ্যাপি আওয়ার কাটিয়েছে। হোয়াই? বিকজ সি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট জিমস প্রেজেন্ট or how she can make happy. ওকে, she can make happy to জিম, মানে সে কিভাবে জিমকে খুশি করবে সেই জিনিসটা সে কিন্তু ভেবে কিন্তু she has spent happy hours, সে অনেক ঘন্টা কাটিয়েছে। সামথিং ফাইন, রেয়ার অ্যান্ড স্টার্লিং, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. তাহলে কি বলছে? সে কি এমন গিফট দিতে চায়? সে গিফট দিতে চায়, সে কি গিফট দিতে চায়? সে কিছু একটা ফাইন, খুব সুন্দর, খুব রেয়ার, যেটা মানে ইউনিক হবে। স্টার্লিং, কিছু তোমার একটা মানে খুব সিম্পল বা খুব অদ্ভুত যে জিনিসটা হবে, খুব রেয়ার একটা জিনিস হবে। সামথিং জাস্ট আর লিটিল বিট, যেটা এমন একটা জিনিস হবে, নিয়ার টু বিং ওর্দি, যেটা এতটাই ওর্দি হবে, এতটাই মূল্যবান হবে, অফ দ্য অনার অফ বিং ওন্ড বাই জিম, যেটা জিম যেন ওন করতে পারে বা যেটা যেন পেয়ে জিম বুঝতে পারে যে ডেলার কাছে জিম কতটা ইম্পর্টেন্ট বা কতটা ওর্দি, কতটা রেসপেক্টফুল। ওকে, রেসপেক্টফুল পারসন, যেটা তার অনারকে, তার ভালোবাসাকে যেন তাকে বোঝায়। দেয়ার ওয়াজ আ ফায়ার গ্লাস বিটুইন দ্য উইন্ডোজ অফ দ্য রুম। তাহলে ওই দুটো জানলার মাঝখানে একটা ফায়ার গ্লাস আছে। ফায়ার গ্লাস মানে একটা মিরর আছে। পারহ্যাপস ইউ হ্যাভ বিন সিন আ ফায়ার গ্লাস ইন অ্যান
$8 ফ্ল্যাট। তো বলছে যে হ্যাঁ আপনারা হয়তো বা তুমি হয়তো এরকম পায়ার গ্লাস এরকম মানে $8 একটা ফ্ল্যাটে হয়তো দেখে থাকবে। আ ভেরি থিন ভেরি অ্যাজাইল পারসন মে বাই অবজার্ভিং হিজ রিফ্লেকশন ইন আ র্যাপিড সিকোয়েন্স অফ longitudinal strips obtain a fairly accurate conception of his looks। তাহলে কি বলেছে, বলছে যে তোমরা হয়তো এরকম $8 একটা ফ্ল্যাটে এরকম ধরনের মিরর দেখে থাকবে যে মিররটা এতটাই ছোট যেখানে একটা রোগা পাতলা একটা থিন পার্সন যদি দাঁড়ায় সেও যেন পুরো তার বডিটা দেখতে পাবে না। এই সেন্টেন্সটা পড়ে আমার নিজের মেসের কথা মনে পড়ে যে যেখানে আমরা কি একটা ছোট্ট একটা আয়না থাকতো যেখানে কি পুরো মুখটাই ঠিক করে দেখা যেত না। তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখা কিভাবে রেডি হওয়া খুব কিন্তু কষ্টকর ব্যাপার হতো। তাহলে তাই এখানেও সেটা বলেছে যে বাই অবজার্ভিং হিজ রিফ্লেকশন আ ভেরি অ্যাজাইল পারসন ম্যান by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal stripes। তাহলে তাকে কি করতে হবে, দূরে যেতে হবে বা তাকে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন তার ফুল বডিটা দেখা যায়, কিন্তু সে দূর থেকে পুরো তো দেখতে পাবে না নিজেকে, যখন সামনে আসবে তখন কিন্তু নিজেকে দেখতে পাবে না। তাই খুব অ্যাডজাস্ট করে নিজের মিররে তাকে দেখতে হবে। obtain a fairly accurate conception of his looks, মানে অতটা অ্যাডজাস্ট করে সে কিন্তু ঠিকঠাক নিজের মুখটা দেখতে হবে, একটু দূরে গেলে নিজেকে দেখতে হবে, এরকমভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তাহলে এখানে কি বলছে, এখানে কিন্তু ডাইরেক্টলি বলছে না যে তারা কতটা পুয়ার, এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছে আমাদেরকে যে কিভাবে তার সিচুয়েশনটা দেখিয়ে তার ঘরের জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে যে তাকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয় বিকজ অফ দেয়ার পভার্টি। ডেলা বিং স্লেন্ডার হ্যাড মাস্টার্ড দ্য আর্ট, এবং ডেলা এটার কিন্তু মাস্টারি করেছে বিকজ সি ডোন্ট হ্যাভ এনি চয়েস, রাইট, সি ডাজ নট হ্যাভ এনি চয়েস, তার কাছে কিন্তু কোনো চয়েস নেই। দেয়ারফোর সি হ্যাড মাস্টার্ড দ্য আর্ট, কি মাস্টার্ড করেছে, যে কতটা দূরে গিয়ে নিজেকে দেখা যাবে, কারণ ওই ছোটো আয়নাতে কতটা কীভাবে নিজেকে দেখা যাবে সেটা কিন্তু সে অ্যাডজাস্ট করেছে। এবং এটাও বলা যেতে পারে যে সে তার লাইফেও মানে তার জীবনেও তার এই যে পভার্টি সেটাকে যেন নিজে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে তার উপরে। ওকে, কারণ এখানে বলা হয়েছে যে তারা এককালে কিন্তু রিচ ছিল। নাও সাডেনলি সি হুইলড ফ্রম দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্টুড বিফোর দ্য গ্লাস। তাহলে কী করলো, সে ওই তোমার জানলার সামনে থেকে বেরিয়ে আসলো এবং তার গ্লাসের সামনে, তার মিররের সামনে দাঁড়ালো। হার আইজ ওয়ার শাইনিং ব্রিলিয়েন্টলি, তার চোখগুলো এখন কিন্তু খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাট হার ফেস হ্যাড লস দ্য কালার উইদিন 20 সেকেন্ড, কিন্তু তার মুখের কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন ফেড হয়ে গেল, মুখে কিছুক্ষণের জন্য যেন কালারলেস হয়ে গেল। নাও হোয়াই, প্রথমে তার চোখটা সাইন করলো, তারপরেই যেন সে ফেড হয়ে গেল। র্যাপিডলি সি পুল ডাউন হার হেয়ার অ্যান্ড লেট ইট ফল টু ইটস ফুল লেন্থ। ওকে, তাহলে কি বলছে, সে সঙ্গে সঙ্গে কী করলো, তার চুলটা খুলে দিল এবং সেই চুলটাকে তার মানে ফুল লেন্থে মানে পুরোপুরি ছড়িয়ে যেতে দিল। হ্যাঁ, তাহলে এই স্টোরিটা যখনই আমি দেখি তখনই আমি কোথাও সার্চ করি যে গিফট অফ ম্যাগিতে ম্যাগির ক্যারেক্টারের যে মানে অসাধারণ চুলটা, সেটা অনেক ক্যারেক্টার প্লে করেছে, তাদের কেমন দেখতে, তো আমার খুব ভালো লাগে জিনিসটা। ওকে, সো now there were two positions of the James Dillingham Youngs in which they both look mighty bright। তাহলে জেমস ডিলিংহামের হাউসে, তার ঘরে দুটো জিনিস আছে, যে দুটো জিনিসটার উপরে কিন্তু তারা খুব প্রাউড করে, দুটো মূল্যবান জিনিস আছে। ওয়ান ওয়াজ জিমস গোল্ড ওয়াচ দ্যাট হ্যাড বিন হিজ ফাদার্স অ্যান্ড হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স। তাহলে একটা হচ্ছে জিমের কাছে একটা মূল্যবান একটা ওয়াচ আছে যেটা কিনা তার পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছে। দ্য আদার ওয়াজ ডেলাস হেয়ার, এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে ডেলাস হেয়ার, যেটা আমি বললাম যে এত সুন্দর তার চুল, এবং চুলেরও কিন্তু অনেক ডেসক্রিপশন আছে যেটা খুবই সুন্দর। হ্যাড দ্য কুইন অফ সেবা লিভড ইন দ্য ফ্ল্যাট অ্যাক্রস দ্য এয়ারস্যাপ, বলছে যদি তাদের ফ্ল্যাটের পাশে কুইন সেবা তোমার থাকতো, ডেলা উড হ্যাভ
let her hair hang out the window some days to dry just to deprecate her majesty's jewels and gifts। তাহলে কি করতো, যদি তার ফ্ল্যাটের পাশে কুইন সেবা বাস করতেন, তাহলে কি করতো, ডেলা তাকে দেখানোর জন্য তার চুলটাকে জানলার পাশ দিয়ে খুলে দিত, দেখানোর জন্য যে ইট ইজ মোর প্রেসিয়াস অর ইট ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য জুয়েলস অফ দ্য কুইন। তাহলে ওই কুইনের জুয়েলারি থেকে এবং তার কাছে যে মূল্যবান গিফটস আছে তার থেকেও তার চুলটা বেশি সুন্দর, এটা দেখানোর জন্য ডেলা কিন্তু তাহলে জানলার কাছে তার চুলটা খুলে দিত, মানে তার চুলটা এতটাই সুন্দর এবং এতটাই প্রেসিয়াস। ওকে, had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed and just to see him pluck at his beard from envy। তাহলে কি বলছে, যদি কিং সোলোমনও তাদের ওখানে থাকতো, তাহলে কি করতো, তার যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তির থেকেও তার জিমের যে ওয়াচটা সেটা বেশি মূল্যবান বা বেশি সুন্দর, যেটা জিম কি করতো বারবার বের করে করে তাই ওই কিং সোলোমনকে দেখাতো, যাতে কিনা সে রেগে তার দাড়িগুলো টানাটানি করে। হ্যাঁ, কারণ তার ওয়াচটাও এতটাই সুন্দর, এতটাই মূল্যবান বা এতটাই প্রেসিয়াস, যেটা কিং সোলোমনের কাছে থাকা ট্রেজারির থেকেও যেন বেশি মূল্যবান, ওকে, বা বেশি সুন্দর। ওকে, সো Dela's beautiful hair fell about her rippling, shining. So now Dela's beautiful hair fell about her rippling and shining like a cascade of brown waters। তাহলে কি যেন ঝর্ণার মতো তার চুলগুলো, মানে তার চুলটা ছিল ব্রাউন কালার, তাহলে সেই যেন ব্রাউন ওয়াটার্স যেন মনে হলো সে খুলে দিয়েছে তার মাথার থেকে। ঠিক আছে, ইট রিচ দ্য বিলো হার নি অ্যান্ড মেড ইটসেলফ অলমোস্ট আ গার্মেন্ট অফ হার। তার চুলটা যেন এতটাই সুন্দর যেন মনে হচ্ছে তার ড্রেসটাকেও পুরোপুরি কভার করে দেবে, বা এটা একটা ইটসেলফ ইজ আ গার্মেন্ট। তাহলে এখানে দেখবে একটা স্টোরি আছে, যেই একটা তোমার ওই আমরা ডিজনি চ্যানেলে দেখতাম, যেখানে কি একটা প্রিন্সেস ছিল, তার এত বড় চুল ছিল এবং তার চুলেই তার ম্যাজিক ছিল, সেখানে কি তার চুলটা দেখবে এতটা সুন্দর এবং এতটা বড়, এখানেও যেন আমার ডেলার ক্যারেক্টারটাকে ঠিক সেরকমভাবেই আমি দেখতে পাই। অ্যান্ড দেন সি ডিড ইট আপ অ্যাগেইন নার্ভাসলি অ্যান্ড কুইকলি। তাহলে কি করলো, সে সেই তোমার চুলটাকে কি করলো, আবার সে ওঠালো এবং একটু নার্ভাসলি এবং একটু তাড়াতাড়ি। Once he faltered for a minute and stood still with a tear or two splashed on the own red carpet। তাহলে কি, যখন সে এরকম একটু থমকে গেছিল এবং একটুখানি যেন দাঁড়িয়ে গেছিল, তখন একটা দুটো চোখের জলের বিন্দু সেই রেড কার্পেটে যেন পড়লো, মানে যেন নয়, পড়লো। On went out old brown jacket, on went her old brown hat। আবার ব্রাউন, তাহলে তোমরা যখন অক্সেস স্টোরিতে পড়েছো তখনও দেখবে তার কাছে কিন্তু ব্রাউন একটা জ্যাকেট ছিল। তাহলে এই ব্রাউন জ্যাকেট ব্রাউন হ্যাটের মানে এটাই যে তাদের পভার্টিটাকে এটা কিন্তু তোমার ডেসক্রাইব করছে বা একটা হিন্টস দিচ্ছে আমাদের কাছে। তাহলে কি, ওল্ড ব্রাউন জ্যাকেট সেটা কিন্তু নিউ নয়, কারণ কেনার অত ক্ষমতা নেই। তো সে কী করলো, তার ওল্ড ব্রাউন জ্যাকেটটা বের করলো এবং ওল্ড ব্রাউন হ্যাটটা ইউজ করলো। সো ইট সিম্বলাইজ দেয়ার স্যাডনেস, দেয়ার পভার্টি। ওকে, ওল্ড ব্রাউন ক্যাট, ব্রাউন ফেন্স, ব্রাউন হ্যাট, ব্রাউন জ্যাকেট উইথ দ্য হুইলস অফ স্কার্স অ্যান্ড উইথ আ ব্রিলিয়ান্ট স্পার্কল স্টিল ইন হার আইস। তাহলে কী করলো, সে ওই একটা স্কার্ট পরে বেরিয়েছে এবং একটা ব্রিলিয়ান্ট স্পার্কেল, যেন সব কিছুই ব্রাইট কিন্তু একটা ব্রিলিয়ান্ট স্পার্কেল যেন স্টিল ইন হার আইস, তার চোখে যেন একটা ব্রিলিয়ান্ট একটা তোমার এনার্জি আছে বা ব্রিলিয়ান্ট একটা উজ্জ্বলতা আছে। সি ফ্লাটার্ড আউট দ্য ডোর অ্যান্ড ডাউন দ্য স্টেয়ার্স টু দ্য স্ট্রিট। সে কী করলো, সে বেরিয়ে পড়লো ওই দরজা দিয়ে, ফ্ল্যাটার্ড আউট দ্য ডোর অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট। হয়তো সে নেমে পড়লো, হয়তো তাদের রাস্তাটা অনেকটা নিচে ছিল। ঠিক আছে, where she stopped the sign read miss, এটা
মিসেস হবে বা মিস হবে। ওকে, মিনে স্যাফ্রনি হেয়ার গুডস অফ অল কাইন্ডস। তাহলে ওখানে একটা নেম প্লেটের সামনে দাঁড়ালো যেখানে কি লিখেছিল, মিনে স্যাফ্রনি হেয়ার গুডস অফ অল কাইন্ডস, সব ধরনের চুলের জিনিস এখানে পাওয়া যায়। ওয়ান ফ্লাইট আপ ডেলা র্যান অ্যান্ড কালেক্টেড হার প্যান্টিং। তাহলে রেনা কী করলো, ডেরা কী করলো, সে উপরে গেল এবং কালেক্টেড হার সেলফ প্যান্টিং, মানে যত তাড়াতাড়ি সে ওই রুমটাতে ঢুকলো বা যত তাড়াতাড়ি ওই শপটাতে ঢুকলো, ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো, হয়তো স্টেয়ার্স ছিল বা ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো। কখন দাঁড়ালো, যখন সে কিনা তার নিঃশ্বাস নিতে হবে তখনই সে দাঁড়ালো, মানে সি ইজ নাও ভেরি মাচ হারি, সে খুব তাড়াহুড়ে আছে এবং সে কী করলো, ততক্ষণ না পর্যন্ত থামলো যতক্ষণ না সে যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যই একমাত্র সে থামলো। ম্যাডাম লার্জ টু হোয়াইট চিলি হার্ডলি লুকড দ্য স্যাফরিন। তাহলে কী ছিল, সেই সেখানে গিয়ে সে দেখতে পেলো ম্যাডাম লার্জ টু হোয়াইট চিলি অ্যান্ড হার্ডলি লুক দ্য স্যাফরিনি। তাহলে এখানে গিয়ে স্যাফরনির ডেসক্রিপশন দিয়েছে। উইল ইউ বাই মাই হেয়ার, আপনি কি আমার চুল কিনবেন, আস্কড স্টেলা। আই বাই হেয়ার, হ্যাঁ আমি চুল কিনি। সেইড ম্যাডাম অ্যান্ড টেক ইয়ের হ্যাট অফ অ্যান্ড লেটস হ্যাভ আ সাইড অ্যাট দ্য লুকস অফ ইট। বলছে তোমার হ্যাটটা খোলো এবং আমাকে তোমার চুলটা দেখতে দাও। ডাউন রিফিল দ্য ব্রাউন কাস্কেট। তাহলে কী করলো, যখন সে সেই হ্যাটটা খুললো আবার সেই সুন্দর ঝর্ণার মতো চুলগুলো সে কী করলো, আবার মানে বেরিয়ে আসলো সে কাস্কেট থেকে, যেন একটা তোমার যেখানে আমরা তোমার জুয়েলারি রাখি সেখান থেকে যেন বেরিয়ে আসলো। $20 সে ম্যাডাম বললো যে $20 আমি দেবো। লিফটিং দ্য মাস উইথ আ প্র্যাকটিসড হ্যান্ড, এবং সে চুলটাকে এমনিভাবে উঠিয়ে দেখলো, তার যেহেতু হ্যান্ডটা খুব প্র্যাকটিস, মানে সে একজন চুল মানে বিক্রেতা বা চুল কেনে, তাহলে সে তার হ্যান্ডটা খুব বিজনেস লাইক। ওকে, গিভ ইট মি কুইক সেড ডেলা। বেশ, আমাকে তাড়াতাড়ি দিন, মানে আপনি তাড়াতাড়ি চুলটা নিন এবং আমাকে তাড়াতাড়ি টাকাটা দিন। ওহ, দ্য নেক্সট 2 hours ট্রিফল বাই অন রোজি উইংস। রোজি উইংস মানে এক পলকে যেন চলে গেল। তাহলে সে কী করলো, চুলটা বিক্রি করে দিল, সেখান থেকে $20 পেলো। এবার সে কিন্তু জিমের জন্য কেনাকাটা করছে এবং সে এখন খুব হ্যাপি, কারণ তার কাছে টাকা আছে এবং সে জিমের জন্য একটা সুন্দর একটা গিফট কিনতে পারবে। এবং যখন আমরা খুব আনন্দে থাকি আমাদের যেন সময়টা এক পলকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু যখন আমরা দুঃখে থাকি তখন যেন আমাদের সময়টা এগোতে চায় না। তো কি বলছে, দ্য নেক্সট 2 hours ট্রিপলড বাই অন রোজি উইংস, যেন এক পলকে উড়ে গেল। ফরগেট দ্য হায়েস্ট মেটাফর। ওকে, এই মেটাফরটাকে এখন ভুলে যান। সি ওয়াজ র্যানসেকিং দ্য স্টোর ফর জিমস প্রেজেন্ট। সে কী করছে, জিমের প্রেজেন্ট খোঁজার জন্য তন্ন তন্ন করে দোকানগুলোকে খুঁজছে। ওকে, নাও সি ফাউন্ড ইট অ্যাট লাস্ট। সে একদম মানে সে যেন এখন তার গিফটটা খুঁজে পেল। ইট সিওরলি হ্যাড বিন মেড ফর জিম অ্যান্ড নো ওয়ান সেলস। এটা যেন জিমের জন্যই তৈরি হয়েছে, আর কারোর জন্য নয়। দেয়ার ওয়াজ নো আদার লাইক ইট এনি অফ দ্য স্টোরস অ্যান্ড সি হ্যাড টার্নড অল অফ দেম ইনসাইড আউট। তাহলে কি বলছে, এটা যেন জিমের জন্যই তৈরি হয়েছে এবং এরকম আর অন্য কোথাও অন্য কোনো স্টোরে নেই। অ্যান্ড হ্যাড টার্নড অল অফ দেম ইনসাইড আউট, এবং সে যেন পুরো দোকান তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে, এত ওর্দি গিফট যেন আর পায়নি, মানে একদম সুইটেবল গিফট যেন সে পেয়েছে। ইট ওয়াজ আ প্লাটিনিয়াম ফোপ চেন সিম্পল অ্যান্ড চেস্ট ইন ডিজাইন। এটা একটা প্লাটিনিয়াম ফোপ চেন। তাহলে জিমের ওয়াচটা দেখবে প্রথমে তোমার ছবিতেও আছে, জিমের ওয়াচটা ঠিক এরকম ছিল, যেটা কি একটা বেল্টের সঙ্গে হাতের সঙ্গে যুক্ত, মানে জুড়ে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে তার জন্য সে কী করেছে, একটা প্ল্যাটিনিয়ামের একটা ফোপ চেন কিনেছে, সিম্পল অ্যান্ড চেস্ট ইন ডিজাইন, প্রপারলি প্রোক্লেমিং ইটস ভ্যালু বাই সাবস্ট্যান্স অ্যালোন অ্যান্ড নট বাই মার্টিকুলাস অর্নামেন্টেশন। তাহলে কী বলছে, এই জিনিসটা, এই ফোপ চেনটা কিন্তু খুব সিম্পল বাট খুব ভ্যালুয়েবল, মানে মেটেরিয়ালটা যেন, প্ল্যাটিনিয়ামের মেটেরিয়ালটা যেন খুব দামি। ওকে, বা খুব ভালো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে, কিন্তু এটা দেখতে খুব সিম্পল, বা এখানে কোনো অর্নামেন্ট মানে মেরিট্রিয়াস অর্নামেন্টেশন এটাতে যেন নেই। অ্যাজ অল গুড থিংস শুড বি, এবং প্রত্যেকটা
সুন্দর জিনিসেই যেন বেশি তোমার লাক্সারিয়াস ব্যাপারটা থাকে না, অত বেশি অলংকার থাকে না, কিন্তু যেন ভিতর থেকে এটা খুব সুন্দর হয়। তাহলে এই লাইনটাতে বলেছে যে প্রত্যেকটা ভালো জিনিসেরই বাইরে থেকে অতটা তোমার সৌন্দর্যের প্রয়োজন নেই, তোমার অন্তরটা সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন। এখানে জিম অ্যান্ড ডেলা যেন তার সেই জিনিসটাই সিম্বলাইজ করছে, যে তাদের বাইরে অতটা, তাদের ফ্ল্যাটটা বা তাদের ঘর বাড়িটা অতটা সুন্দর নেই, যেখানে অত লাক্সারিয়াস ব্যাপার নেই, বিকজ দে আর নট রিচ পিপল, এবং তাদের বাইরেটা অত যেন চাকচমক নেই, কিন্তু ভেতরটা, তাদের অন্তরটা যেন খুবই পিওর এবং খুবই মানে একটা কী বলবো, মূল্যবান, লাইক গোল্ড। ওকে, সো অল গুড থিংস শুড ডু, যেমন সব সুন্দর জিনিসই বা সব ভালো জিনিসের বাইরে অতটা চাকচিক্য থাকে না, ভিতরটা যেন সুন্দর হয়, তেমনি যেন এই জিনিসটাও। ইট ওয়াজ ইভেন ওয়ার্দি অফ দ্য ওয়াচ, এবং এটা যেন এই প্ল্যাটিনিয়াম চেনটা যেন ওই ওয়াচটার মতোই ওর্দি, বা এটা যেন খুব সুন্দরভাবে সেই ওয়াচটাকে ধরে রাখবে, বা তার যে ওয়াচটা যে এতটা মূল্যবান সেটাকে যেন এটা তোমার কি বলবো, মূল্য দেবে। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. যখনই সে ফার্স্ট এই জিনিসটাকে দেখেছিল তখনই বুঝতে পেরেছিল যে এটা জিমের জন্যই। It was like him because the gold chain is like him. It is simple and it is valuable. হোয়াইটনেস অ্যান্ড ভ্যালু, তাহলে এটা কী ছিল, জিমের মতোই হোয়াইট ছিল, মানে খুব চাকচমকহীন ছিল, এবং ভ্যালুয়েবল ছিল। দ্য ডেসক্রিপশন অ্যাপ্লাই টু বোথ, এবং এই ডেসক্রিপশনটা দুজনের উপরই অ্যাপ্লাই করা যায়, জিমের উপর এবং তার এই চেনটার উপরও। $21 দে টুক ফ্রম হার ফর ইট, এবং $21 তারা এখান থেকে নিয়েছে, বা তার এই জিনিসটার মূল্য নিয়েছে। সি হারিড হোম উইথ 87 সেন্টস, সে কী করলো, সে ছুটে বাড়ি গেল 87 সেন্টস নিয়ে। উইথ দ্যাট চেন ওয়ান অফ হিজ ওয়াচ, জি মাইট বি প্রপারলি অ্যাংজিয়াস অ্যাবাউট দ্য টাইম ইন এনি কোম্পানি। তাহলে কি বলছে, ওই যে তার যে ওয়াচটা, সেই ওয়াচটা কি করে জিম উইথ দ্যাট চেন, মানে এই চেনটা যখন সে লাগাবে, সে যেন মানে এখন বারবার ওটাকে খুলে খুলে দেখতে পারবে। উইথ দ্যাট চেন অন হিজ ওয়াচ, জি মাইট প্রপারলি অ্যাংজিয়াস অ্যাবাউট দ্য টাইম ইন এনি কোম্পানি। তাহলে তাকে আর আগে যেমন কি হতো, ওই চেনটা তো, ওই ওয়াচটা তো খুব দামি ছিল, কিন্তু চেনটা ছিল একটা চামড়ার। তাহলে কি হতো, জিমের বারবার সবার সামনে ওটা বের করতে লজ্জা করতো। তাহলে ওখানে তোমরা জানো যে তোমার কি হয়, বারবার ওয়াচটাকে বের করে করে দেখতে হয়, এটা আমাদের হ্যান্ড ওয়াচ নয়, তাই তো, বা রিস্ট ওয়াচ নয়, তাহলে ওই ওয়াচগুলোকে কি বারবার পকেট থেকে বের করে করে দেখতে হয়। তো জিমের খুব এটা কিন্তু লজ্জা লাগতো সবার সামনে ওটা বের করতে, কিন্তু এখন তারা সেটা হবে না, কারণ সে এখন এই ফক চেনটা এত সুন্দর, সে এখন সবার সামনে বের করতে পারবে। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly account of the old leather strap he used in a place of a chain. তাহলে কি, ওই একটা চামড়ার একটা তোমার একটা স্ট্র্যাপ সে ইউজ করতো ইন প্লেস অফ আ চেন, যেখানে চেন থাকার কথা সেখানে একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ ইউজ করতো, তাই সবার সামনে তাকে বের করতে লজ্জা লাগতো। কিন্তু এখন যেহেতু এই চেনটা কিনেছে, তাহলে এখন সবার সামনে সেটা বের করতে পারবে। When Della reached home, her intoxication gave way a little prudence. Little prudence to prudence and reason. তাহলে কি করলো, when Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. তখন যখন সে ঘরে আসলো, তার যে এই যে সে একটা করে ফেলেছে একটা জিনিস, সেটা যেন তাকে কিছুক্ষণ যেন সে যেন একটু ভাবলো যে সে কী করেছে। সে গট আউট হার কার্লিং আয়রনস, তাহলে কী করলো, এখন সে কার্লিং আয়রন, যেটা দিয়ে চুলটাকে কার্লি করা হয়, সেটাকে বের করলো। লাইটেড দ্য গ্যাসটাকে ধরালো, যেটা একটু গরম করতে হয়। অ্যান্ড ওয়েন টু ওয়ার্ক রিপেয়ারিং দ্য র্যাভেজেস মেড বাই জেনারসিটি অ্যাডেড টু লাভ, এবং সে যে জিনিসটা করে ফেলেছে, মানে চুলটা কেটে যে এখন তাকে যে দেখতে বাজে লাগছে, বা সে যে চুলের সঙ্গে যে একটা সাংঘাতিক একটা খারাপ করে ফেলেছে, যেটা কিসের জন্য করেছে, বাই জেনারসিটি অ্যাডেড টু লাভ, যেটা যেন কাউকে ভালোবেসে সেটা করেছে, এখন সেটাকে এখন রিপেয়ার করতে হবে, মানে লুকটাকে মোটামুটি ঠিক করতে হবে, যেহেতু চুলটা পুরোপুরি কেটে ফেলেছে, তাই এখন চুলটাকে মোটামুটি দেখনসই করতে হবে। হুইচ ইজ অলওয়েজ এ ট্রেমেন্ডিয়াস টাস্ক ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আ ম্যামন্থ টাস্ক, যেটা যেন এখন একটা মানে
খুব ট্রেমেন্ডিয়াস একটা খুব কাজ, খুব ঝামেলার একটা কাজ। ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আ ম্যাম অন টাস্ক, মানে এখন তাকে তো দেখতে বাজেই লাগছে, এখন সে মোটামুটি নিজের লুকটাকে ঠিক করার চেষ্টা করছে। Why? Because she is also concerned about her look. Okay. Uh, Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close lying curls, and that made her look a wonderfully like a truant schoolboy. তাহলে 25 minutes she কি বলবো স্পেন টু কার্ল হার হেয়ার। ওকে, এখন সে চুলটাকে মোটামুটি ঠিক করেছে, কার্ল করার চেষ্টা করেছে, এবং নাও সি ইজ লুকিং লাইক আ ওয়ান্ডারফুলি ট্রুয়ান্ট স্কুল বয়। ট্রুয়ান্টস কথাটা দেখবে তোমরা ওই তোমার অ্যাস্ট্রোপেল অ্যান্ড স্টেলাতেও লাস্ট লাইনে বা লাস্ট লাইনের আগে পেয়েছিলে, যেখানে বলছে ট্রুয়ান্ট বয়। ট্রুয়ান্ট বয় যারা স্কুল যেতে চায় না, দেখবে বদমাইশি করে, সেই স্কুল ছুট ছেলে মেয়েরা যা তাদেরকে, তাদের চুলগুলো যেমন কার্লি হয়, তাকেও এখন যেন একটা সেরকম স্কুল বয় লাগছে। সি লুকড অ্যাট হার রিফ্লেকশন ইন দ্য মিরর লং, কেয়ারফুলি অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি। সে অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে নিজের মুখটা দেখলো, এবং রিফ্লেকশন ইন দ্য মিরর অনেকক্ষণ ধরে কেয়ারফুলি অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি, মানে আমরা হয় না, আমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখি যে ভালো লাগছে না দেখতে, অনেকক্ষণ ধরে খুঁটে খুঁটে আমাদের নিজেদেরকে আয়নায় দেখি, তো এখানেও সে কী করছে, অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে কিন্তু সে অবজার্ভ করলো। ইফ জিম ডাজ নট কিল মি, সি সেড টু হারসেলফ, মানে জিম এটা দেখে কি করবে, জিম তো আমাকে মেরেই ফেলবে, এরকম একটা কথা। কারণ জিম তাকে ভালোবাসে, এবং সে যদি দেখে যে সে তার লুক নিয়ে এরকম করেছে, সে তাকে মেরেই ফেলবে। এবং জিমের কাছে এটা বলেছে যে তার চুলটা খুব প্রাউডের একটা ব্যাপার, মানে জিম তার চুলটাকে খুব পছন্দ করে, কারণ তার এত সুন্দর চুল, তাকে দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। বিফোর হি টেক্স আ সেকেন্ড লুক অ্যাট মি, হি উইল সে আই লুক লাইক আ কোনি আইল্যান্ড কোরাস গার্ল। বলছে যখন সে যদি আমার দিকে তাকায়, সে বলবে যে আমাকে একটা কিসের মতো লাগছে, লাইক আ কোনি আইল্যান্ড কোরাস গার্লের মতো আমাকে দেখতে লাগছে। বাট হোয়াট কুড আই ডু, আমি কি করতাম, ও হোয়াট কুড আই ডু উইথ $1.87, ওই $1 এবং 87 সেন্টস নিয়ে আমি কী বা করতাম, আমাকে তো তার জন্য একটা গিফট কিনতেই হতো। At 7 o'clock, the coffee was made and firing pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. তাহলে কী হচ্ছে, 7টা বাজে, তখন কী করেছে, কফি তৈরি করেছে, অ্যান্ড দ্য ফ্রাইং প্যান, একটা ফ্রাইং প্যানে কী করেছে, অন দ্য ব্যাক অফ দ্য স্টোভ হট রেডি টু কুক দ্য চপস, এবং সে চপস তৈরি করার জন্য রেডি। জিম আসবে, সে সেলিব্রেট করবে। ওকে, জিম ওয়াজ নেভার লেট, জিম কিন্তু কখনো লেট হয় না। ডেলা ডাবল দ্য ফোপ চেইন ইন হার হ্যান্ড অ্যান্ড স্যাট অন দ্য কর্নার অফ দ্য টেবিল নিয়ার দ্য ডোর দ্যাট হি অলওয়েজ এন্টার। তাহলে কী করছে, জিম কী করলো, তার ওই চেনটাকে হাতে নিল এবং বসে রইল কোথায়, টেবিলের পাশে, এবং যেখান দিয়ে জিম আসবে সেই জায়গাটাতে সে বসে রইল। দেন সি হার্স হি স্টেপস অন দ্য স্টেয়ার অ্যাওয়ে ডাউন অন দ্য ফার্স্ট ফ্লাইট। তাহলে সে নিচ থেকে যখন জিম উপরে উঠছে, সেই আওয়াজটা শুনে সে কিন্তু সে শুনতে পেলো, তাহলে সে বুঝতে পারছে যে এখন জিম ঢুকছে। সি টার্নড হোয়াইট ফর জাস্ট আ মোমেন্ট, সে কিছুক্ষণের জন্য একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সে কারণ সে জানে যে জিম এসে তাকে দেখলেই অবাক হয়ে যাবে, কারণ সে তার লুকটাকে পুরোপুরি চেঞ্জ করে এসেছে, হয়তো বকাবকিও করবে। সি হ্যাড আ হ্যাবিট অফ সেইং আ লিটল সাইলেন্ট প্রেয়ার অ্যাবাউট দ্য সিম্পলেস্ট এভরিথিং অ্যান্ড নাও সি উইসপার। তাহলে এখানে দেখবে তাদের বয়সটা কিন্তু খুব কম, এবং তাদের মধ্যে একটা চাইল্ডিশ ব্যাপার আছে। তাহলে এখানেও দেখবে মানে সে কী করছে, সে কিন্তু সবসময় ভগবানের কাছে ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে কিন্তু সে প্রেয়ার করতো। ওকে, সি হ্যাড আ হ্যাবিট অফ সেইং আ লিটল সাইলেন্ট প্রেয়ার অ্যাবাউট দ্য সিম্পলেস্ট এভরিথিংস, ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে সে কিন্তু ভগবানের কাছে প্রেয়ার করতো। নাও অলসো সি ইজ প্রেয়িং, কী নিয়ে প্রেয়ার করছে, প্লিজ গড মেক হিম থিঙ্ক আই এম স্টিল প্রিটি। এটা যেন অনেকটা সেই টিনেজার যারা হয় বা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে যারা থাকে, তারা যখন প্রেম করে, যেন অনেকটা সেরকমই চাইল্ডিশ তাদের ভালোবাসাটা, কিন্তু সেই ভালোবাসাটা কিন্তু অনেক পিওর হয়, অনেক ইনোসেন্ট হয়। তাহলে এখানেও দেখবে সে কিন্তু ভগবানের কাছে টাকা পয়সা
মানে প্রে করেনি। সে কিন্তু বলতে পারতো যে আমাকে টাকা দাও, আমি ভালো গিফট কিনবো। সে কিন্তু নিজের ক্ষমতায় সেই জিনিসটা নিয়ে এসেছে। এবং নাও সি ইজ প্রেয়ারিং ফর হোয়াট, দ্যাট গড মেক হিম থিঙ্ক দ্যাট আই এম স্টিল প্রিটি। সে যেন ভাবে যে আমি এখনও সুন্দর আছি এবং আমাকে এখনও যেন সে ভালোবাসে। দ্য ডোর ওপেন, জিম স্টেপড ইন অ্যান্ড ক্লোজ ইট। দরজা খুলে জিম কী করলো, জিম ঢুকলো, দরজা খোলা এবং জিম ঢুকলো এবং সে কী করলো, দরজাটা বন্ধ করলো। হি লুক থিন অ্যান্ড ভেরি সিরিয়াস। তাকে দেখে খুব রোগা এবং তাকে খুব সিরিয়াস পেল মনে হচ্ছে। পুয়ার ফেলো, হি ওয়াজ অনলি 22। তাহলে সেও একটা, তারও বয়স কিন্তু খুব কম। তাহলে সে একটা পুয়ার ফেলো, তাকে পুয়ার ফেলো হিসেবে ডেসক্রাইব করেছে। এবং হি ওয়াজ অনলি 22, সে সবে মাত্র 22 বছরের একটা যুবক। টু বি বার্নড উইথ আ ফ্যামিলি, তাহলে সে টু বি বার্ডেন্ড উইথ আ ফ্যামিলি, এই বয়সেই তার ওপরে একটা সংসারের দায়িত্ব পড়েছে, তার ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি পড়েছে এবং তার জন্য তাকে দিনরাত খাটতে হচ্ছে। হি নিডেড আ নিউ ওভারকোট অ্যান্ড হি ওয়াজ উইদাউট গ্লোভস, ওকে, অর গ্লাভস। তাহলে কি বলছে যে তার একটা ওভারকোট কিন্তু দরকার এবং সে যেন উইদাউট গ্লাভস, তার কাছে গ্লাভসও নেই, শীতে পরার জন্য তার কাছে গ্লাভসও নেই। ঠিক আছে। জিম স্টপড ইনসাইড দ্য ডোর, জিম কী করলো, এসে দরজার ঢুকে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। অ্যাজ ইমুভেবল অ্যাজ দ্য স্যাটার অ্যাজ অ্যাট দ্য স্কেন্ট ইকুয়াল, ওকে, কুয়েল। তাহলে কী করলো, যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, যেন সে আর মুভ করতে পারছে না। ইমুভেবল অ্যাজ আ সেটার অ্যাট দ্য সেন্ট অফ কুয়েল। হিজ আইজ ওয়ার ফিক্সড আপন ডেলা, তার চোখটা ডেলার ওপর থমকে গেল। দেয়ার ওয়াজ অ্যান এক্সপ্রেশন ইন দেম দ্যাট সি কুড নট রিড, সেখানে একটা যেন তার মুখে যেন এমন একটা এক্সপ্রেশন আছে যেটা ডেলাও যেন আর পড়তে পারছে না। ইট টেরিফাইড হার, এটা তাকে একদম ভয় পাইয়ে দেয়। ইট ওয়াজ নট অ্যাঙ্গার, এটা কিন্তু রাগ ছিল না। নট সারপ্রাইজ, সে কিন্তু সারপ্রাইজডও হয়নি। নট ডিসঅ্যাপ্রুভাল, সে যেন রিজেক্ট করছে সেটাও নয়। নট হরার, সে যে ভয় পেয়েছে সেটাও নয়। নর এনি অফ দ্য সেন্টিমেন্টস দ্যাট সি হ্যাড বিন প্রিপেয়ার্ড ফর, সে হয়তো ভেবেছিল জিম তার উপর রাগ করবে, অথবা দুঃখ পাবে বা ডিসঅ্যাপ্রুভ করবে তাকে, এই এতগুলো এক্সপ্রেশন সে ভেবে রেখেছিল। বাট তার এক্সপ্রেশনে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। হি সিম্পলি স্টিয়ার্ড অ্যাট হার ফিক্সডলি উইথ দ্যাট পিকুলিয়ার এক্সপ্রেশন অন হিজ ফেস। যেন পিকুলিয়ার এক্সপ্রেশনে কেন একটা অদ্ভুতভাবে ডেলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ডেলা রিল্ড অফ অ্যান্ড দ্য টেবিল অ্যান্ড ওয়েন্ট ফর হিম। ডেলা কী করলো, ওখান থেকে উঠে আসলো এবং তার সামনে গেল। জিম ডার্লিং সেড, সি ক্রাইড, সে বলল, জিম ডার্লিং ডোন্ট লুক অ্যাট মি দ্যাট ওয়ে, আমার দিকে ওভাবে তাকিও না। আই হ্যাড মাই হেয়ার কাট অফ অ্যান্ড সোল্ড বিকজ আই কুড নট হ্যাভ লিভ থ্রু ক্রিসমাস উইদাউট গিভিং ইউ আ প্রেজেন্ট। তাহলে আমার দিকে ওরভাবে তাকিও না, আমি আমার নিজের চুলটা কেটে বিক্রি করেছি যাতে আমি তোমার জন্য একটা গিফট কিনতে পারি, কারণ আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না তোমাকে গিফট না দিয়ে, বা আমি কিছুতেই ভাবতে পারবো না যে তোমাকে গিফট না দিয়ে আমি একটা ক্রিসমাস কাটিয়েছি। ইট উইল গ্রো আউট অ্যাগেন, আমার চুলগুলো আবার বড় হয়ে যাবে। ইউ ডোন্ট মাইন্ড উইল ইউ, তুমি কি কিছু মাইন্ড করছো? উইল ইউ, আই জাস্ট হ্যাড টু ডু ইট, আমার এটা করতেই হতো। মাই হেয়ার গ্রোস অফুলি ফাস্ট, আমার চুলটা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। সে মেরি ক্রিসমাস, আমাকে মেরি ক্রিসমাস বলো। জিম লেটস বি হ্যাপি, জিম খুশি হও। ইউ ডোন্ট নো হোয়াট আ বিউটিফুল নাইস গিফট আই হ্যাভ গট ফর ইউ, তুমি জানো না যে আমি তোমার জন্য একটা কত সুন্দর, কত ভালো একটা গিফট এনেছি। ইউ হ্যাভ কাট অফ ইউর হেয়ার, জিম বলছে। আস্ক জিম সেড দ্যাট ইউ হ্যাড কাট অফ ইউর হেয়ার, তুমি তোমার চুল কেটে ফেলেছো। অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নট অ্যারাইভড অ্যাট দ্য পেটেন্ট ফ্যাক্ট ইয়েট ইভেন আফটার দ্য হার্ডেস্ট মেন্টাল লেবার, সে যেন ভাবতেই পারছে না যে সে যেন কি শুনেছে বা কি দেখছে, সে যেন ভাবতেই পারছে না। সো অ্যাজ ইফ হি হ্যাড নট অ্যারাইভড অ্যাট দ্য প্যাটেন্ট ফ্যাক্ট ইয়েট আফটার দ্য হার্ডেস্ট মেন্টাল লেবার, কাট ইট অফ অ্যান্ড সোল্ড ইট, কেটে ফেলেছে এবং বিক্রি
কেটে ফেলেছি এবং বিক্রি করে ফেলেছি। ডেলা বলছে কাট ইট অফ অ্যান্ড সোল্ড ইট, হ্যাঁ কেটেছি এবং বিক্রি করেছি। ডোন্ট ইউ লাইক মি জাস্ট অ্যাজ ওয়েল এনি হাউ, তাহলে তুমি কি আমাকে দেখে আর পছন্দ করছো না? আমাকে এরকম মানে দেখে কি তুমি আর আমাকে ভালোবাসছো না বা আমাকে আর পছন্দ করছো না? আই অ্যাম মি উইদাউট মাই হেয়ার অ্যান্ড আই, বলছে আমি তো আমার চুল ছাড়াও সেই আমি কি নই সেটা? তাহলে আমার কি চুলটাই সব থেকে বড়? আমাকে কি তুমি ভালোবাসো না? জিম লুকড অ্যাবাউট দ্য রুম কিউরিয়াসলি, জিম যেন রুমের দিকে মানে তাকিয়ে কিউরিয়াসলি সে যেন কিছু খুঁজছে। ইউ সে ইয়োর হেয়ার ইজ গন, তুমি বলছো তোমার চুল চলে গেছে? না ইয়ার, হি সেইড উইথ অ্যান এয়ার অলমোস্ট ইন ইডিওসি। তাহলে কি, যেটা একটা বোকার মতো আবার সেম কোয়েশ্চেনটাই করছে যে তুমি বলছো তোমার চুল নেই, ইউ নিড নট লুক ফর ইট। জিম ডেলা তখন তার সামনে গিয়ে বলছে তুমি এই ঘরে কি খুঁজছো? আমার চুলটা তো আর নেই এখানে। সেই ডেলা, ইটস সোল্ড আই টেল ইউ, আমি তোমাকে বললাম তো আমি এটা বিক্রি করে দিয়েছি। সোল্ড অ্যান্ড গন টু, এবং এটা চলেও গেছে। ইটস ক্রিসমাস ইভ বয়, বি গুড টু মি ফর ইট ওয়েন্ট ফর ইউ। তাহলে কি বলছে, এটা ক্রিসমাস বয় বা জিমকে আদর করে বলছে প্লিজ মানে ডোন্ট ওয়েস্ট দ্য টাইম অ্যান্ড আমি তো চুলটা তোমার জন্যই দিয়েছি বা তোমার জন্য গিফট কেনার জন্য এটা দিয়েছি। মেবি দ্য হেয়ার্স অফ মাই হেড ওয়ার নাম্বার্ড। তাহলে কি বলছে, আমার মাথার চুলগুলো তো জাস্ট কিছুটা একটা মানে শুধু একটা নাম্বার ছিল। সি ওয়েন্ট অন উইথ আ সাডেন সিরিয়াস সুইটনেস, সে আবার কি মুখে আরেকটু মিষ্টি নিয়ে মানে আরেকটু মিষ্টভাবে সেকে বললো, বাট নো বডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ। তাহলে আমার চুলগুলো হয়তো গোনাও যেত, কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেটা যেন কেউ গুনতে পারবে না। স্যাল আই পুট দ্য চপস অন জিম, তাহলে আমি কি ওই চপসটা নিয়ে আসবো বা ওটাকে আমি কাটবো, চপটাকে আমি নিয়ে আসবো। আউট অফ হিজ ট্রান্স জিম সিমড কুইকলি টু ওয়েক। তাহলে কি বলছে, এখন যেন জিম একটুখানি যেন মানে রিয়েলাইজ করলো, যেন সেই ঘোর যেন কাটলো। সে আনফোল্ডেড হিজ ডেলা, সে কী করলো, ডেলা তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, সে ডেলার থেকে সরে আসলো বা ডেলার থেকে আনফোল্ড করলো নিজেকে। ফর 10 সেকেন্ড লেট আস রিগার্ড উইথ ডিসক্রিট স্ক্রুটিনি সাম ইনকনসিকুয়েন্সিয়াল অবজেক্ট ইন আদার ডাইরেকশন। নাও, এখন আমাদেরকে এই থেকে একটু বেরিয়ে একটু স্ক্রুটিনি করতে হবে আর একটা ঘটনা, ইনকনসিকুয়েন্সিয়াল অবজেক্ট ইন দ্য আদার ডাইরেকশন, অন্যদিকে যেটা হয়েছে সেটা আমাদেরকে এখন একটু দেখতে হবে, একটু সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। $8 a উইক অর $1 million a year, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? বলছে $8 একটা উইকে অথবা $1 million a year, এটার মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে, কি পার্থক্য আছে? আ ম্যাথমেটিশিয়ান অর আ উইট উড গিভ ইউ দ্য রং অ্যান্সার। একটা ম্যাথমেটিশিয়ান কিন্তু তোমাকে মানে বলবে যে হ্যাঁ এতটা পার্থক্য আছে, বা যার বুদ্ধি আছে সে বলবে, তারা কিন্তু তোমাকে রং অ্যান্সার দেবে, ভুল উত্তর দেবে। দ্য ম্যাজাই ব্রড ভ্যালুয়েবল গিফটস বাট দ্যাট ওয়াজ নট অ্যামং দেম। তাহলে কি বলছে, ম্যাজাই যে গিফটটা এনেছিল, যে ভ্যালুয়েবল গিফটটা এনেছিল, দ্যাট ওয়াজ নট অ্যামং দেম, যেটা তাদের মধ্যে এখন নেই। দিস ডার্ক অ্যাসারসেন উইল বি ইলুমিনেটেড লেটার অন, সেই ডার্ক অ্যাসারসেনটা কিছুক্ষণের মধ্যে ইলুমিনেট বা উঠে যাবে, চলে যাবে। Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Jim তার পকেট থেকে বা ওভারকোটের পকেট থেকে একটা প্যাকেজ বের করলো এবং সেটাকে তোমার টেবিলে ছুঁড়ে দিল বা টেবিলে রাখলো। ডোন্ট মেক এনি মিস্টেকস ডেল, সে কিন্তু ডেলাকে আদর করে কি ডাকে, ডেল। তাহলে সে বলছে কোনো ভুল করো না ডেল। হি সেইড অ্যাবাউট মি, আমার সম্পর্কে। আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার্স এনিথিং ইন দ্য ওয়ে অফ আ হেয়ার কাট অর আ সেভ অর আ শ্যাম্পু দ্যাট কুড মেক মি লাইক মাই গার্ল এনি লেস। তাহলে কি বলছে, ভেবো না যে তোমার চুল কেটে ফেলেছো তার জন্য আমি তোমাকে কিছু কম পছন্দ করব, কিছুটা কম ভালোবাসবো, বা তুমি যদি তোমার চুল পুরোপুরি সেভও করে নাও বা শ্যাম্পু করো, এতে আমি তোমাকে কিছু মাত্র কম
ভালোবাসবো। বাট ইফ ইউ আনর্যাপ দ্য প্যাকেজ ইউ মে সি দ্যাট হোয়াই ইউ হ্যাড মি গোয়িং আপ ওয়াইল আপ অ্যাট ফার্স্ট। তাহলে কী বলছে, তুমি যদি এই যে জিনিসটা আমি এনেছি সেই প্যাকেজটা যদি তুমি আনর্যাপ করো, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কিছুক্ষণের জন্য আমি কেন চমকে গেছিলাম বা আমি কেন থমকে গেছিলাম। তুমি ভেবো না ডেল হয়তো ভাবছে যে জিম তাকে আর পছন্দ করে না, আর ভালোবাসে না কারণ তার চুলের জন্য, সেটা কিন্তু নয়। তুমি আনর্যাপ করলেই বুঝতে পারবে আমি কেন এরকম বিহেভ করছি বা করেছি। হোয়াইট ফিঙ্গার্স নিম্বল টোর অ্যাট দ্য স্ট্রিং অ্যান্ড পেপার। তাহলে কী হচ্ছে, হোয়াইট ফিঙ্গার্সগুলো মানে ডেলের হাতগুলো সাদা, আঙুলগুলো সেই সাদা এবং নিম্বল আঙুল দিয়ে সে কী করলো, ওই পেপারটাকে খুললো বা প্যাকেজটাকে খুললো। অ্যান্ড দেন এবং তারপরে এক্সট্যাটিক অফ জয়, কিছুক্ষণের জন্য তার মধ্যে স্ক্রিম অফ জয় মানে একটা আনন্দ এসে পড়লো। দেন অ্যালাস, এবং তারপরে আবার দুঃখ। আ কুইক ফেমিনাইন চেঞ্জ টু হিস্টোরিক্যাল টিয়ার্স অ্যান্ড ওয়েলস। তাহলে একটা ফেমিনাইন চেঞ্জ যেটা মেয়েদের হয়, হঠাৎ করে আনন্দ তারপরেই দুঃখ, সেরকমই একটা হিস্টোরিক্যাল টিয়ার্স এবং ওয়েলস যেন চলে আসলো। নেসেসিয়েটিং দ্য ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অফ অল দ্য কমফোর্টিং পাওয়ার্স অফ দ্য লর্ড অফ দ্য ব্লাড। এবং এটা যেন তোমার একটা তোমার এই যে হিস্টোরিক্যাল তার কান্না এবং আনন্দ, এটা যেন নেসেসিয়েটিং দ্য ইমিডিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অল দ্য কমফোর্টিং পাওয়ার্স অফ দ্য লর্ড অফ দ্য ফ্ল্যাট। সবাই যেন তাকে এসে এই যে ফ্ল্যাটের মধ্যে যে একটা ভগবান বা যে যারাই আছে তাকে যেন কমফোর্ট করার জন্য তাকে যেন আসছে। For they lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped long in a Broadway window. তাহলে কি বলছে, কি ছিল সেখানে, একটা সেট অফ চিরুনির কিছু কম মানে একটা সেট অফ চিরুনি ছিল, যেটা কিন্তু ডেলা অনেক দিন ধরে চাইছিল বা অনেক দিন ধরে পেতে চেয়েছিল। ওয়ার্শিপিং লং ইন আ ব্রডওয়ে উইন্ডো, সেই জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অনেক দিন ধরে সেরকমই একটা চিরুনি চেয়েছিল যেটা দিয়ে সে চুলগুলোকে আঁচড়াতে পারবে। বিউটিফুল কোমস, সুন্দর সুন্দর চিরুনি। পিওর অ্যান্ড টর্টাইজ সেল, সেগুলো কী দিয়ে তৈরি হয়েছিল, টর্টাইজের সেল দিয়ে সেই চিরুনিগুলো তৈরি হয়েছিল। উইথ জুয়েল ড্রিমস, এবং সেখানে সুন্দরভাবে জুয়েল বসানো ছিল। জাস্ট দ্য সেড টু ওয়্যার ইন দ্য বিউটিফুল ভ্যানিসড হেয়ার, তাহলে যেন সেই চুলটাতে সে আঁচড়াতে পারবে বা চুলে লাগাতে পারবে, এরকম সুন্দর চিরুনির একটা সেট ছিল। দে ওয়ার এক্সপেন্সিভ কোম, সেটা খুব এক্সপেন্সিভ ছিল, মূল্যবান ছিল। সি নিউ অ্যান্ড হার হার্ট had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. তাহলে তার সে যেন জানতো এবং তার হার্টটা, হৃদয়টা কিছুক্ষণের জন্য যেন কার্ভড এবং ইয়ার্নড হচ্ছে, কিসের জন্য, কিছু মানে যে একটা সে এই জিনিসটা পেয়েছে, এটাতে আনন্দে তার মানে বুকটা ভরে উঠছে। অ্যান্ড নাও দে ওয়ার হার্স, এবং এখন সেটা তার মানে এতদিন ধরে সে যেটার জন্য ইয়ার্ন করেছে, যেটা চেয়েছে, যেটার জন্য ক্রেভিং করেছে, যেটার জন্য তার নিজের মতো করে পাওয়ার জন্য, সেই চিরুনিগুলো নিজের মতো করে পাওয়ার জন্য এতদিন সে লঙ্গিং করেছে না, এখন দিস ওয়ার হার্স, এখন সেগুলো তার। বাট দ্য ট্রেজেস দ্যাট শুড হ্যাভ অ্যাডর্নড দ্য কভেটেড অ্যাডর্নমেন্টস ওয়ার গন, কিন্তু এই অর্নামেন্টগুলো, এই যে চিরুনিগুলো তা যার উপর অ্যাপ্লাই করবে সেটা কিন্তু এখন তার কাছে নেই, তার চুলগুলো এখন তার কাছে নেই। বাট সি হাগড দেম, কিন্তু সেটাকে জড়িয়ে ধরলো, কারণ এটা তার জিম দিয়েছে এবং এটা তার কাছে খুব প্রিয়। টু হার বোজম, তার বুকে জড়িয়ে ধরলো। অ্যাট দ্য লেন সি ওয়াজ এফেল টু লুক আপ উইথ ডিম আইজ অ্যান্ড স্মাইল অ্যান্ড সে মাই হেয়ার গ্রোজ সো ফাস্ট জিম, আমার চুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। সেটা বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং জিমের দিকে তাকিয়ে বললো এবং একটা স্মাইল দিয়ে বললো, আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় জিম। অ্যান্ড দেন ডেলা লিফট আপ লাইক আ লিটল সাইন্ড ক্যাট অ্যান্ড ক্রাইড ওহ, এবং বললাম না যে ডেলার মধ্যে একটা চাইল্ডিশ ব্যাপার আছে, কারণ তারা দুজনেই খুব ছোট। আবার সে যেন লাফিয়ে উঠলো এবং একটা লিটল সাইন্ড ক্যাটের মতো লাফিয়ে উঠলো এবং বললো ওহ জিম হ্যাড নট ইয়েট সিন উইথ বিউটিফুল প্রেজেন্ট। তাহলে জিম, তুমি তো তোমার বিউটিফুল প্রেজেন্ট যেটা আমি এনেছি সেটা তো তুমি দেখোই নি। সি হেল্ড ইট আউট টু হিম ইগারলি আপন হার ওপেন পাম, সে তাকে
সি হেল্ড ইট আউট, সে হাতে ধরেছিল, তাই সে এখন তার হাতটা খুলে দিল এবং তার হাতে তাকে দেখালো। দ্য ডাল প্রেসিয়াস মেটাল সিম টু ফ্লাশ উইথ আ রিফ্লেকশন অফ আর ব্রাইট অ্যান্ড আর্ডেন্ট স্পিরিট। তাহলে সেই ডাল একটা প্রেসিয়াস যে মেটালটা ছিল সেটা যেন ফ্লাশ করলো তার হাতের ভেতর থেকে, এবং অফ আর ব্রাইট অ্যান্ড আর্ডেন্ট স্পিরিট, তার যেটা ব্রাইট এবং অ্যার্ডেন্ট স্পিরিট ছিল সেটা যেন ফুটে উঠলো। ইজন্ট দ্য ইট ড্যান্ডি জিম, এটা মানে খুব সুন্দর নয় জিম? ইট আই হান্টেড অল ওভার টাউন টু ফাইন্ড ইট, আমি পুরো টাউন ঘুরেছি এইটা খোঁজার জন্য। ইউ উইল হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য টাইম 100 টাইমস আ ডে নাও, তুমি এখন বারবারই তোমার পকেট থেকে বের করে তোমার ঘড়ি দেখতে পারবে। গিভ মি ইউর ওয়াচ, তোমার ঘড়িটা দাও। আই ওয়ান্ট টু সি হাউ ইট লুকস অন ইট, আমি দেখতে চাই যে এটা কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে এর ওপরে। ইনস্টিড অফ ওবেইং, জিম ওবে করার বদলে জিম টাম্বল ডাউন অন দ্য কাউচ অ্যান্ড পুট হিজ হ্যান্ডস আন্ডার দ্য ব্যাক অফ হিজ হেড অ্যান্ড স্মাইল। তো জিম তার কথা শোনার বদলে সে কী করলো, কাউচের উপর বসে পড়লো এবং তার হাত দুটোকে আন্ডার দ্য ব্যাক অফ হিজ হেড, তার মাথার পিছনে নিয়ে গেল এবং স্মাইল করলো। ডেল, হি সেড, ডেল, লেটস পুট আওয়ার ক্রিসমাস প্রেজেন্টস অ্যাওয়ে অ্যান্ড কিপ দেম অ্যা হোয়াইল, আমাদের এই ক্রিসমাসের গিফটগুলোকে একটু সরিয়ে রাখো এবং তাদেরকে একটু আলাদা করো, মানে একটু সরিয়ে দাও। দে আর টু নাইস টু ইউজ জাস্ট অ্যাট প্রেজেন্ট, তাহলে তারা ততটাই সুন্দর যতটা না আমরা আমাদের এই প্রেজেন্ট মুহূর্তটাকে উপভোগ করতে পারবো। আই সোল্ড দ্য ওয়াচ টু গেট দ্য মানি টু বাই ইউর কোমস, আমি আমার ওয়াচটা বিক্রি করে দিয়েছি তোমার জন্য যেন চিরুনির সেটটা কিনতে পারি। অ্যান্ড নাও সাপোজ ইউ পুট দ্য চপস অন, তাহলে এখন তাহলে ওরটা বলে দিয়েছিল, তখন বলেছিল চপসটা কি তাহলে নিয়ে আসবো খাওয়ার জন্য, এখন বলছে তাহলে এখন আমি আমার সত্যিটা বললাম, এখন তুমি তোমার চপসগুলো কিন্তু নিয়ে আসতে পারো খাওয়ার জন্য। দ্য ম্যাজাই অ্যাজ ইউ নো ওয়ার ওয়াইজ ম্যান, তাহলে ম্যাজাই যারা ছিল, দ্য 3 ওয়াইজ ম্যান, তাদের সম্পর্কে তোমরা জানোই, অথর বলছে তারা ছিল ওয়াইজ ম্যান, ওয়ান্ডারফুলি ওয়াইজ ম্যান, তারা খুব ওয়ান্ডারফুলি ওয়াইজ ম্যান ছিল। হু ব্রড গিফটস টু দ্য বেব ইন দ্য ম্যাঙ্গার, তাহলে তারা কী করেছিল, এই বাচ্চাটার জন্য, জিসাস ক্রাইস্টের জন্য গিফট নিয়ে এসেছিল। দে ইনভেন্টেড দ্য আর্ট অফ গিভিং ক্রিসমাস প্রেজেন্ট, তারা ইনভেন্ট করেছিল এই রিচুয়ালটা যে ক্রিসমাসে নিজের প্রিয়জনদেরকে গিফট দেওয়ার। বাট বিং ওয়াইজ দেয়ার গিফটস ওয়ার নো ডাউট ওয়াইজ ওয়ান্স, কিন্তু তাদের এই গিফটটা ছিল কিন্তু তাদের মতোই খুব ওয়াইজ। পসিবলি বিয়ারিং দ্য প্রিভিলেজ of exchange in case of duplication, তাহলে এটা যেন তোমার প্রিভিলেজ করছে যে আমরা যে এই যে একে অপরকে যে গিফট আমরা এক্সচেঞ্জ করি সেটার যে প্রিভিলেজটা সেটা কিন্তু এটা বহন করছে ইন কেস অফ ডুপ্লিকেশন। অ্যান্ড হেয়ার আই হ্যাভ লেমলি রিলেটেড টু ইউ দ্য আনইভেন্টফুল chronicle of two foolish children in a flood who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house, তাহলে যেই গিফট দেওয়ার ব্যাপারটা যে ম্যাজাইরা দ্য ওয়াইজ ম্যানরা ইনভেন্ট করেছিল সেটা যেন এখনও পর্যন্ত চলছে, এবং এখানে আমরা ইনভেন্ট করছি বা আমরা আবিষ্কার করছি দুটো এরকম আনইভেন্টফুল মানে ক্রনিকেল, এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি দুটো পুলিশ চাইল্ড, দুটো পুলিশ ছেলেমেয়েরা যারা তাদের জীবনের এই ফ্ল্যাটে দুটো মূল্যবান বস্তুকে বিক্রি করে দিয়েছে বা এক্সচেঞ্জ করেছে, কিসের জন্য, যেন তারা তার লাভারের জন্য মূল্যবান জিনিস আনতে পারে, বা একটা স্যাক্রিফাইস করেছে তারা একে অপরের জন্য যেন তাকে ভালোবেসে আরও কিছু দিতে পারে। But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. তাহলে এটা বাদ দিয়ে আমরা লাস্টে এটাই বলতে পারি যে তারাই ওয়াইজ বা তারাই বুদ্ধিমান যারা এই লাস্টে বা যারা তোমার একে অপরকে গিফট দেয়, তারাই খুব ওয়াইজেস্ট, তারাই খুব মূল্যবান, তারাই খুব বুদ্ধিমান। of all who give and receive gifts such as they are wisest, এবং যারা মানে এই গিফটটা পায়ও, মানে আমি তোমাকে গিফট দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে ততটা মূল্যবান, আমি
ততটাই প্রেসিয়াস, আমি ততটাই বুদ্ধিমান এবং আমি তোমাকে গিফট দিচ্ছি, তার মানে তুমিও অতটাই ইম্পর্টেন্ট বা ভ্যালুয়েবল পার্সন। হ্যাঁ, তুমি অতটাই মূল্যবান একজন পার্সন এবং তুমি অতটাই ওয়াইজ বা বুদ্ধিমান। এভরিহোয়ার দে ওয়ার ওয়াইজেস্ট, এবং চারিদিকে যারাই আছে তারাই ওয়াইজেস্ট। দে আর মাজাই, তারা মাজাই, তারা হচ্ছে এরকমই ওয়াইজ ম্যান যারা একে অপরকে গিফট দেয়। মানে এই গিফটগুলো যখন জিজাসের কাছে নিয়ে এসেছিলো, গিফটগুলো যতটা মূল্যবান ছিল, যার জন্য নিয়ে এসেছিলো সেও ততটাই মূল্যবান ছিল। তাহলে এখানেও দেখা যায় জিম অ্যান্ড ডেলা তাদের একে অপরকে ততটাই মূল্যবান মনে করে এবং তারা সত্যি অতটাই মূল্যবান যে নিজের সব থেকে মূল্যবান জিনিসটা বিক্রি করে দিতে পারে বা স্যাক্রিফাইস করতে পারে তার লাভারের জন্য, তার প্রেমিকের জন্য গিফট কিনতে। তো দ্যাট ইজ end of the story. I hope you like the video, and you can hit the like button and you can write if you have anything to say, and thank you for giving it time. and তোমাদের এই ছোট লাইক বা তোমাদের এই ছোট কমেন্ট কি কিন্তু আমাকে অনেকটা ইন্সপায়ার করে। সো থ্যাংক ইউ।